चलो देखो अपना सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन ऑफ डाटा कलेक्शन ऑफ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਇਨ ਸਿੰਗੂਲਰ ਸੈਂਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ organization of data, presentation of data, analysis of data, interpretation of data ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਮਝ ਗਏ। मैथड मतलब डाटा ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ समझ गए। एक डाटा ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ डाटा ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡ डाटा ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਸ਼ਬਦ, ਬਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਪੈਣਾ ਇਹ एक वर्ष में हम वर्ड गाह दी रिपीट होने शुरू हो जाएंगे समझ गए। तुम जिवें पहला सीख ले आलमोस्ट मैच करने का मतलब इत्थे होगा पता लगेगा। मैथड किहड़े ने सेंसस एंड सैंपलिंग ये भी सुने हुए हैं सेंसस एंड सैंपलिंग क्योंकि ज्वाइनिंग है ना क्लास की आ करके नहीं पता मैंने पहले भी दस ठीक है। ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਟਾ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਰਡ ਸਿੱਖਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖੋਗੇ। ठीक है, इन्वेस्टिगेटर, इनैमुलेटर एंड रेस्पोंडेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या होता है जांच करना। इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या होगा जो जांच करवाता है। सपोज करो मैंने डाटा इकट्ठा करना है ठीक है जी, मैंने करना डाटा इकट्ठा करना, मैंने किसी चीज़ की जांच पड़ताल करनी होगी। आई एम इन्वेस्टिगेटर मैंने किया जी मोहित दोनों मोहित को बुलाया ठीक है, दोनों मोहित को बुलाया, तीसरा मोहित इन्वेस्टिगेटर वाला है ठीक है। ये भी मोहित ये भी सॉरी आह दो तो मोहित ने आ भी मोहित है। इन्वेस्टिगेटर वाला वो पर्सन जिन्हें किसी परपज को लैके इन्वेस्टिगेशन करनी है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ अपना परपस पूरा करना चाहता है आई वॉन्ट टू कलैक्ट सम डाटा कि मैं खुद करूँगा जाके नहीं करवाऊँगा ठीक है। मैंने एक गल दसो कि मैं खुद डाटा इकट्ठा नहीं कर सकता। बिल्कुल कर सकते, वेरी गुड, बहुत अच्छी गल है। स्मॉल एरिया हो तो कर सकते हैं, जो लार्ज एरिया में मैंने बंदे लाने पैणगे ठीक है गल। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ डाटा इकट्ठा करता है ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨੈਮੂਲੇਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨੈਮੂਲੇਟਰ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ। ਜਿਹਤੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਸਪੋਂਡੈਂਟ। ਸਮਝ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, मैनू कोई परपस पूरा करना है मैंने ठीक है, मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एंड आई वांट टू सर्व माई परपस समझ गए।
बट आई एम इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, बट आई एम इन्वेस्टिगेटर। हुण मैं जी इन्हां मोहित नूं अपॉइंट कर लिया कादे वास्ते, डाटा इकट्ठा करने वास्ते, तां बोथ ऑफ देम आर इनैबोरेटर। हुण डाटा इन्हां ने इकट्ठा कितों करना है, सोडे तिन्हां तों। ऑल ऑफ यू आर, ऑल थ्री आर रेस्पोंडेंट्स, यानी कि जेड़े उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, रिस्पॉन्स देंगे, जेड़े क्वेश्चन मोहित होरां ने पूछे होणगे, इनैबोरेटर ने पूछे होणगे, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, रेस्पोंडेंट्स। इज इट क्लियर जी सारा? तीनों वर्ड्स क्लियर हो गए, ठीक है जी। इन्वेस्टिगेटर, इनैबोरेटर एंड रेस्पोंडेंट्स क्लियर हो गया, ठीक है। वर्ड्स होना है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जेड़ा डाटा पहली बार कलैक्ट किया जाता है, जेड़ा डाटा फर्स्ट टाइम कलैक्ट किया जाता है फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब जा के कल्ले कल्ले बंदे को जाके, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ डाटा, जितों इन्फॉर्मेशन मिलूगी उत्थे गए, डाटा इकट्ठा किया, जानकारी ਲਈ, रिजल्ट कड्डे, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। उस डाटा को कहते हैं प्राइमरी डाटा। ਇਹਦਾ दूसरा नाम होता है ओरिजिनल डाटा। ਕੀ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ है? ओरिजिनल डाटा। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ मतलब सपोज मैं कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ डाटा की जरूरत है, मैं ना पॉसीबल सी कि मैं डाटा किसी ने ऑलरेडी कलैक्ट किया हुआ है, उतों डाटा इकट्ठा कर ला, क्योंकि पॉसीबल है ना भी आप कह दें भाई आह चीज़ ऑलरेडी पब्लिश हो गई, इतों ही डाटा चक लो, तुम नहीं चकते, नैट तो डाटा चक लिया, करते भी नहीं करते ये चीज़, नैट तो डाटा चकते भी नहीं चकते कि तुम खुद इन्वेस्टिगेशन करते हो, तुम किहड़ा डाटा यूज़ करते हो, जिहड़ा डाटा ऑलरेडी किते ना किते पब्लिश है एंड वी यूज इट, उस डाटा को कहते हैं सेकेंडरी डाटा। जिहड़ा डाटा असी अपने परपस के अकॉर्डिंग खुद जाके इकट्ठा करते हैं पहली बार, उस डाटा को कहते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा, ठीक है, क्योंकि ये डाटा ओरिजिनल डाटा है, इस करके असी कहते हैं जिहड़ा डाटा ओरिजिन तो इकट्ठा किया है। कोई भी चीज़ जितों निकलती है, डाटा कितों निकलू, जितों इकट्ठा किया, समझ गए? तो जो डाटा ओरिजिन तो इकट्ठा किया जाता है, वेरी फर्स्ट टाइम कलैक्ट किया जाता है, उस डाटा को बोलते हैं प्राइमरी डाटा। समझ गए? उस डाटा को कहते हैं प्राइमरी डाटा। पता तरीके ने डाटा इकट्ठा करना, हम तुम प्राइमरी डाटा इकट्ठा करना है तो सेंसस नाल भी कर सकते हो, ठीक है ना? पता चल गई ये चीज़, प्राइमरी डाटा क्लीयर हो गया सारे को की होता है, ठीक है। सेकेंडरी की है जिहड़ा ऑलरेडी किते ना किते की है डाटा ऑलरेडी छपया हुआ है, किसी ना किसी बुक छपया जाए, चाहे मैगजीन छपया, चाहे जर्नल छपया, चाहे RBI के बुलेटिन छपया, चाहे गवर्नमेंट की कोई मैगजीन है वो छपया, ठीक है गल, चाहे कोई गवर्नमेंट का कमीशन है, गवर्नमेंट की कोई कमेटी है, उन्हें अपनी बुक छापया हुआ है, जिथे मर्जी छापया हुआ है, तुसी यूज कर लिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि ਜਿਹੜਾ डाटा ऑलरेडी किते ना किते पब्लिश्ड है कि तुसी ਉਹਨੂੰ एज इट इज यूज कर लोगे, ਉਹਨੂੰ थोड़ा सा मोल्ड करोगे, चेंज करोगे अपने अकॉर्डिंग, करोगे कि नहीं करोगे? समझ गए? क्यों? क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ पर्पस सर्व भी नहीं होना, क्योंकि हो सकता है कि ਜਿਹੜਾ डाटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ है कोई दूसरा डाटा ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ है, ठीक है, पर वो डाटा जोड़ा है थोड़ा बहुत चेंज करके सोडे योग बनूगा, अदरवाइज सोडे लिए कोई एविडेंस नहीं है, तुम तो वो डाटा यूज करो ना जो सोडे लिए यूजफुल है, जोड़े डाटा की साढ़े लिए यूजफुल ही असं यूज नहीं करा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिचुएशन देखनिया पैनिया कि उदों सिचुएशन की सी, कंडीशन देखनिया पैनिया डिक्शनरी की सी, इन्होंने चीज़ों की एग्जाम्पल जिमें जिमें तुम चैप्टर पढ़ोगे थोड़ा सारा कुछ क्लीयर हो जाना, ठीक है। हम जिमें थोड़ा दसदा एक ना न्यूज़पेपर होंगे RBI बुलेटिन, RBI बुलेटिन, RBI की ना एक किताब है, जिमें गवर्नमेंट का बजट होता है, गवर्नमेंट बजट है ना,
ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਜਟ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਮੋਲਡ ਕਰ ਲਓਗੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਡਾਟਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ। ਸਮਝ ਗਏ? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਕਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ। ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸੈਕੰਡਰੀ। ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਸੂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਵਾਸਤੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਪਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰਲ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ? ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ ਸਾਰੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਸੂਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੋਲਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਨੀਡ ਆਫ ਐਡਿਟਿੰਗ। ਡਾਟਾ ਐਡਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਪਊਗੀ? ਸੈਕੰਡਰੀ 'ਚ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 'ਚ ਪਊਗੀ? ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਸਟ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਡਾਟਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਗੱਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਕੋਸਟ ਆਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਘੱਟ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਕੋਸਟ ਲੱਗੂਗੀ? ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੋਸਟ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ, ਕਿਹਦੀ ਲੋੜ ਪਊ? ਜਿਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਵੈਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ? ਇਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਡਾਟਾ 'ਚ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋ। ਜਿੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਲਿਖਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਿਖਣਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਐਕਸਪਰਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕਲੈਕਟ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਾਟਾ ਦੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਪੂਰਾ 1 ਘੰਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟ ਸਰ। ਇਹ 5 ਮੈਥਡ ਦੇ ਦੇ, 5 ਮੈਥਡ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਹੈ, ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੈ, ਸੁਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ? ਸਾਰੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਿੰਦਰ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ